ടൊറന്റോ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പുരസ്കാര നേട്ടവുമായി ദീപ്തി പിള്ള ശിവൻ. മികച്ച ബയോഗ്രഫിക് ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ദീപ്തി സംവിധാനം ചെയ്ത ഡീകോഡിംഗ് ശങ്കർ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി നേടിയത്. ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ശങ്കർ മഹാദേവന്റെ ജീവിതം വരച്ചിടുന്നതാണ് ഡോക്യുമെന്ററി. ശങ്കർ മഹാദേവന്റെ സംഗീതയാത്രയും വ്യക്തിജീവിതവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് 45 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി. ടൊറന്റോ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മികച്ച ബയോഗ്രഫിക് ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഡീകോഡിംഗ് ശങ്കറിലൂടെ ദീപ്തി പിള്ള ശിവൻ നേടിയത്. ഗായകൻ, സംഗീതജ്ഞൻ, അധ്യാപകൻ, കുടുംബനാഥൻ തുടങ്ങി എല്ലാ വേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശങ്കർ തന്നെയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പണ്ഡിറ്റ് ജസ്രാജ്, ഉസ്താദ് സാക്കിർ ഹുസൈൻ, അമിതാഭ് ബച്ചൻ, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രഗത്ഭരും ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. രാജീവ് മെഹ്രോത്രയാണ് നിർമ്മാണം. ജർമ്മനി, സൗത്ത് കൊറിയ, സ്പെയിൻ, സ്വീഡൻ തുടങ്ങി നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ ഇതിനോടകം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീകോഡിംഗ് ശങ്കർ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. രണ്ടുപേരും നമ്മളോട് കൂടെ അതിഥികളായി ചേരുന്നു. ശ്രീ ശങ്കർ മഹാദേവനുമുണ്ട്, മാഡം ദീപ്തിയും നമ്മളോട് കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ശ്രീ ശങ്കർ മഹാദേവനിലേക്ക്. സർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. After many awards for your performance, now an award for story of your own life. How well do you receive the news? I was extremely thrilled to hear the news that, firstly, when it got selected itself, we were all very, very happy that, from a country of 1 billion people, one small documentary gets selected in a prestigious festival like Toronto International Women's Film Festival. And then when we won, oh my God, that feeling is unbelievable and feels so happy, so there's a sense of fulfillment, there's a sense of satisfaction. But let me tell you something very, very honestly. I know that there is one person who is even more happier than me. And I'm really happy for this person more than I'm happy for myself. And that is the director of the film, Deepti Sivan. Trust me, and I mean every word I'm saying, because she has put in her heart and soul into this. And when this film has won the award, I am more happy for her than I'm happy for myself, because I know the kind of effort that she's put in, the kind of love for this project Deepti has had. So I am truly, truly, thankful to God that, her efforts, her perseverance and hard work has paid off. Yes, Madam will join with us in a short while. Decoding Shankar is a time traveler back to your life. How do you get in terms with the idea of a documentary on your own life? What came to your mind first when approached with such an idea? Decoding Shankar. Yeah, it is a time travel back in my life. It's nice to see all those moments with my family, with my near and dear ones, the other side of me. And many people have seen some facets of me which many of them don't know also, and that is the reaction that they're getting. We all knew that he's a musician, but we never knew that this is there, that is there, so many things. And truly it was not my idea to make a documentary, or I never thought that I'm a musician of that caliber, that a biography on me has to be made. It is all Deepti. When she approached me, I didn't even know her. I didn't even know that, I had heard about Santosh Sivan, I had heard about Sanjeev Sivan, I had not heard about Deepti Sivan. And she came and met me, and in the first 2 minutes, I agreed to do it, because I could see the sincerity in her eyes. I could see the passion for the project that she has. And, the kind of research that Deepti had done
for this project is unbelievable. Even I don't know so many things about myself or my, you know, my in my career, what all I have done, what all I've achieved. Deepti knows much more than me because she's done that kind of research for this. And I readily agreed when she came and she, you know, narrated just 2 minutes of her idea of what it was. And you know, and the rest is history, and she made it with a lot of love and passion. And when I saw it, I was so moved because this is not like a regular documentary where it goes sequentially from the time a child is born, and it goes just sequentially till, you know, the end of his career, kind of a thing. This is almost like watching a feature film, and the way she's put emotions into it, the way she's put musical content into it, the way she's put love for everything in this project, you can see that, you can see her vision. So all hats off to her. And I mean, for me, this is truly a feather in my cap, and something which my future generations to come, they are going to see and possibly know that a man like this existed. So I'm so thrilled. Yes, sir. 1 minute. ദീപ്തി മാഡം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളോട് ചേരുന്നു. മാഡം, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഡോക്യുമെൻ്ററിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് താങ്കളെക്കുറിച്ചാണ്, താങ്കളുടെ ഡെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ശങ്കർ മഹാദേവൻ എന്ന അത് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയണം, കാരണം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള, നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് മതിവരാത്ത മ്യൂസിക്, അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ആ വ്യക്തി എന്നതിനപ്പുറം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ, ആ മ്യൂസിക്കിലേക്കുള്ള താല്പര്യം എങ്ങനെയുണ്ടായി, എന്തുകൊണ്ട് ശങ്കർ മഹാദേവൻ സെലക്ട് ചെയ്തു? എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെപ്പോഴും വീട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ ഇതർ ഡോക്ടർ ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ IAS ഓഫീസർ ആക്കണം. ഒരാളില് ദൈവം ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആക്ച്വലി വളരെ ചുരുക്കം. അപ്പം ഈ ബേസിക്കലി എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് എൻ ഐക്കോൺ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലത്തെ ഒരു ഐക്കോൺ ഹു ഗേവ് എഡ്യൂക്കേഷനും ടാലന്റിനും അതേമാതിരി പ്രാധാന്യം ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തു. ആൻഡ് പിന്നെ അദ്ദേഹം എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്തു. അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിന് ഒരു ശങ്കർ മഹാദേവൻ എന്ന സിംഗർ കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രം, അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് അതേപോലെ ഹി വുഡ് ഹാവ് ബീൻ അനദർ റെഗുലർ എഞ്ചിനീയർ. സോ അതുകൊണ്ട് ബേസിക്കലി എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഒരാൾക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം തരുന്നിട്ട് ഒരു കഴിവ് തരുന്നുണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്യണം, അത് പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് എന്റെ. താങ്കളിപ്പോ സി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബിസിനസ് കണ്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം. എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ പാഷൻ? ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ പാഷൻ ഇസ് ഓൺലി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി, ബീങ് ഇൻ ദ ഫിലിംസ് ആൻഡ് എനിത്തിങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിലിംസ്. അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഡയറക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും. ഞാനൊരു അതിലൊരു ഇത് വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല. അഭിനയം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു നാള്. അപ്പം ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഞാൻ 100% എന്റെ ഈ പാഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ ഒരു ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് അതിലാണ് കൂടുതലും ക്രിയേറ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതാണ്. ഇപ്പോൾ ശങ്കർ മഹാദേവൻ താങ്കളെ കുറിച്ച് കുറേ പറഞ്ഞു. താങ്കൾ നടത്തിയ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചാവട്ടെ, താങ്കൾ അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാവട്ടെ, എനിക്ക് പലപ്പോഴും വലിയ മനുഷ്യരോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇത്രയും മനുഷ്യർ അവരെ ഒരു ചരടിൽ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു കരിഷ്മ, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കരിഷ്മ ഉണ്ടായത്? താങ്കളുടെ പഠനത്തിൽ എന്താ മനസ്സിലായത്? ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓറ ഉണ്ടാവും, ഒരു ബോഡീന്റെ ഓറ. ആ ഓറ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് തന്നെ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഒരു ബേസിക് ഹ്യൂമൻ വാട്ട് യു കോൾ ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഹംബിൾനെസ്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഓറ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, യു ടേക്ക് എനി ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ, നോ, ദേ വെരി ഹംബിൾ, വെരി ഡൗൺ ടു എർത്ത്. അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്ട്സ് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ് ഒരാളിനെ പുള്ളി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട്. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആയിക്കോട്ടെ, അമീർ ഖാൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഹൂവർ ഇസ് ഹംബിൾ യു ഫീൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫാൻ ഫോളോയിങ് ആണ്.
സോ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓറ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഗുഡ് ഹാർട്ട്, എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനും ഉടനെ എല്ലാം റെഡി. സോ ദാറ്റ് തിങ് ഹെൽപ്സ്. ഇത് എത്ര സമയമെടുത്തു ഈ ഡീകോഡിംഗ് ശങ്കർ? കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് കൂടുതലായിട്ട് വേണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം, മ്യൂസിക്. അപ്പം നമ്മൾ വിഷ്വൽ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനം കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എത്ര ടൈമിനുള്ളിലാണ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ? ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹോൾ പ്രോസസ് എല്ലാം കൂടി 2.5 വർഷം എടുത്തു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രഗ്നൻസിന്റെ മുമ്പ്, ഞാൻ 5th month പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഡെലിവറിക്ക് പോയി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ 3 മാസത്തിലെ കുട്ടീനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പിന്നെയും പോയ. കുട്ടീനെ ബാഗിനകത്ത് ഇട്ട് തോളിലിട്ടിട്ട്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര പേടിയാവുന്നു. ഹൗ യു ഷൂട്ടിംഗ്? ആസ് ഞാൻ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോ ഡീകോഡിംഗ് ദീപ്തി എന്നൊരു സീരീസിന് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വകയുണ്ട് അല്ലേ? So kind of you. അല്ല, അത് വേറൊരാൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു പീരീഡിൽ അത്രയും സ്റ്റേജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് പാഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്രയും എന്നെ, ബിക്കോസ് എപ്പോഴും എന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കുട്ടീനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരില്ല, അത് ഞാൻ ഇന്റേൺ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുക. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി. എന്റെ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ്. ഞാൻ പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടും കേട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി, അത് കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റില് ഫുൾ ടൈം ഈ കുട്ടി പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. ക്ലാസിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, ജാസ് ആയിക്കോട്ടെ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയി. ആ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി. ഏതായാലും ഇപ്പോ അംഗീകാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നു അതിനെ? തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഓരോ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോകുമ്പം, അത് ഞാൻ ഫിസിക്കലി ബിഫോർ കോവിഡ് ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ പോയപ്പം ജനങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ, ഈവൻ ഫോറിനേഴ്സ്, അവരുടെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് തോന്നിയ. എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ എന്റെ ആ വെന്യൂവിലുള്ള എന്റെ പോസ്റ്റർ കീറിയിട്ട് എന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. ഈവൻ ഫോറിനേഴ്സ് ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് തിങ് ഫോർ മീ. ഇനി അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി ആ സന്തോഷം ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അതെ സർ, the award to life of a musician is a honor to Indian music industry too. How would you recollect your time with the makers of the documentary? I still remember the time when we shot this over, I think maybe at least 1.5-2 years or more than that. It was the busiest period for me. As far as my music direction goes, or as far as my singing goes, or it was I was traveling all the time to different places, and it was a crazy schedule. And Deepti had her 3 sons with her, where the youngest one was she had to literally carry him around, and on her arms there was a baby, and she was directing a film and taking care of the children, taking care of the family, traveling between Kerala and Mumbai, and nobody else can do it. Only she can do it, and she did it because she was in love with the project and she had to finish it, and she did it with a lot of passion and dedication. And me and Sangeeta, my wife, we used to just wonder, how is this lady doing this, and how is she going to do it, and the way she executed, whether she is going to Sachin Tendulkar's house, or whether she is going to Amitabh Bachchan's house, or whether she is going to Javed Ji's house or Gulzar Saab's house. She used to go with the baby. Baby is there, she is there. Both other sons are there. Poor Sanjeev is taking care of all the paraphernalia, back handling the, behind the scenes. They are unbelievable. The Sivan family is just unbelievable, and that memory I can never ever forget in my life. ദീപ്തി മാഡം, അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അൺബിലീവബിൾ. കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇത്രയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. ഐ ഫീൽ സോ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആൻഡ് നൈസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഹിം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിപ്പം.
Excuse me. Okay, so now we all are locked at homes. Can you sing a song for our viewers? Yes, it is a difficult time now. All of us are, we've been at home for the last at least, I think, 1.5 years now. And we can see a lot of distress going around, and it's difficult. I know everybody's facing a lot of different kinds of troubles. But the only way I try to, convince myself, console myself, is I wake up in the morning and I say, hey, I'm hale and hearty, I'm breathing, my near and dear ones are safe, thank you God. And I feel happy, and I feel lucky. So that is the way I think anybody can console oneself. And I just like to sing 2 lines of a song for you. This is very valid today. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो. Live every moment to the fullest, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. സർ. ദീപ്തി മാഡം, താങ്കളിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എത്രമാത്രം ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആണ്, സിമ്പിൾ ആണെന്നുള്ളത്. അവസാനം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അത് പൂർണ്ണ ബോധ്യവുമാണ്. ഈ നിമിഷം ജീവിക്കുക, ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് കോഡിങ്ങും ഡീകോഡിങ്ങും ഒന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും പച്ചയായ മനുഷ്യരെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാഡം? ആക്ച്വലി ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രെത്ത്ലെസ് സോങ് വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാനായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാം അറിയായിരുന്നു എനിക്ക്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിനെക്കാട്ടും നല്ലോണം അറിയാം. ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഡേ ദാറ്റ് ഇയർ, ഐ നോ യു നോ ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബോണ്ട് അത്രയും ജാസ്തി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഈസിയർ ഫോർ മീ ടു ഡു. പക്ഷെ വേറെ വല്ല ലൈക്ക് ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറാൻ പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ കോപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഹംബിൾനെസ് കാരണം മാത്രമാണ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് മേക്ക് എ ഗുഡ് ഫിലിം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് കോപ്പറേഷൻ. ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ പടം ഇത്രയും നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരണം മാത്രമാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അൺടിൽ അൺലെസ് ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റ് എനിക്ക് നല്ല പടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരണം തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല പടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് സഹകരിച്ചില്ല, അതും മഹാരഥന്മാര്, സച്ചിൻ, അമിതാഭ് ബച്ചൻ, ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, നേരിട്ട് കാണുക, അവരൊക്കെ സഹകരിപ്പിക്കുക. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അനുഭവം? അത് അവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം ആയിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവര് എനിക്ക് ടൈമും ഇതൊക്കെ തന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട്. എന്നിട്ട് അവരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതിരി വെരി സിമ്പിൾ, ഡൗൺ ടു എർത്ത്, വെരി നൈസ്. ലൈക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചൻ, ആരായിക്കോട്ടെ, അമീർ ഖാനുള്ള സിമ്പിൾ, ഡൗൺ ടു എർത്ത്. പിന്നെ അമീർ ഖാന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡേറ്റ്സ് ബാക്ക് ടു മൈ ഫാമിലി ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടം റാഖ് നമ്മളെ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്. സംഗീത് ചേട്ടൻ, സന്തോഷ് ചേട്ടൻ, സഞ്ജീവ് ഏട്ടൻ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബോണ്ട് എനിവേസ് ഫാമിലിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എവറിവെയർ ആക്ച്വലി ഈവൻ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെയും എവറിവെയർ ഈവൻ മൈ ഫാമിലി തിങ് ഓൾസോ വർക്ക് വൺ വേ. ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞു ഇത്രയും ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഒരു സംഗീതാഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാഡത്തിനും അത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ഒരു 2 വരി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മൂളിക്കൂടെ? അയ്യോ ഇല്ല, വേറെ കാലരാഗം വേണ്ട. സോ സ്വീറ്റ് ഓഫ് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. പക്ഷെ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ടൊറന്റോയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതെ, ഇപ്പൊ വെർച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വെർച്വലി ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ്. അതുകൊണ്ട് പോണ്ടേ വന്നില്ല. ഏതായാലും കോവിഡ് ഒക്കെ മാറും, നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. താങ്കൾ ഇനിയും വലിയ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം അല്ലേ? വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നാ പൊന്നാവട്ടെ. താങ്ക് യു ദീപ്തി. താങ്ക് യു മാഡം.